سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ جو اللہ اللہ بھی کرتے ہیں نا کہ ہم اس سے بھی تھک نہیں جانا، اس سے بھی بیزار نہیں ہو جانا، اکتا نہیں جانا، بس ہر دم اللہ اللہ کرتے رہنا۔ آپ میں سے بہت سارے ساتھی ہیں جو ویک میں ایک دن محفل میں آ کے بیٹھتے ہیں، ویکلی محفل میں، اور وہ اس دن بیٹھ کے وہ اللہ اللہ کرتے بھی ہوں گے۔ میں ہر روز کرتا ہوں الحمدللہ، روزانہ۔ اگر کہیں محفل ہوتی ہے دوسرے چوتھے دن ضرور ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہ بھی محفلوں میں گھر میں بیٹھ کے کرتا ہوں اپنے معاملات کی شکل میں، اللہ 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 کرتا ہوں، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جاتا ہوں، اللہ اللہ اللہ۔ اور یہ آج سے نہیں کر رہا، پچھلے کو 25-26 سال سے الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے احسان سے، میرے آقا جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے میں اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں، نام اس کا جپتا رہتا ہوں، بات میری بن گئی ہے۔ میں نام اس کا پکارتا رہتا ہوں، اس نے میرے نام کے چرچے کر دیے ہیں۔ آئے اللہ، وہ کہتا تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں، تو مجھے پکار، میں تجھے پکارتا ہوں، تو میرا نام لیتا رہے، میں تیرے چرچے عام کر دوں گا، تو میرا چرچا کر، میں تیرے چرچے عام کر دوں گا۔ ذکر میں اللہ کا کرتا ہوں، اور عزت اللہ پاک مجھے دنیا میں لوگوں میں معتبر کرتا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا کرم ہے جس اللہ نے ذکر کی برکت سے مجھے لوگوں میں مقبول کر دیا۔ کیا وہ قبر میں اور حشر میں میرے ساتھ معاملہ اچھا کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ جس نے یہاں عزت دی وہاں بھی عزت دے گا، عزت والوں میں رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ بڑا کریم رب ہے، وہ تو گناہ گار کو بھی سزا نہیں دیتا، وہ تو گناہ گاروں کو بھی کہتا ہے ٹھہر ٹھہر، کاتبین کو کہتا نہیں نہیں ابھی نہیں لکھنا، ہو سکتا ہے میں اسے ہدایت دے دوں اور یہ گناہ سے باز آ جائے۔ اللہ اللہ اللہ، وہ تو جو گناہ گار جہنم رسید ہو جائیں گے ان پر بھی شفقت کرے گا، ان کو بھی بہانے سے وہاں سے نکالے گا، پھر جنت میں ڈال دے گا۔ بس یہ اللہ اللہ کرتے رہنا بھائی، اللہ کو پکارتے رہنا۔ وہ بڑا کریم رب ہے، وہ بڑا مہربان رب ہے، پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی یاد میں رہتے ہیں، جو اس کو چپکے چپکے پکارتے رہتے ہیں، جو اس کو چلتے پھرتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ کروٹ کے بل لیٹے ہوئے بھی اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کو پسند فرماتا ہے۔ آپ بھی کیا کریں، ہر دم کیا کریں، ہر دم ہر دم۔ ابھی یہ نعت پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اسی کی بارگاہ میں سجدے میں سر دھرتے رہیں، سجدہ ریزی کرتے رہیں، اللہ پسند فرماتا ہے۔ نماز پڑھنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، جو اس کی بارگاہ میں قیام و رکوع اور سجدے کرتے ہیں، اللہ ان کو قریب رکھتا ہے اپنے، جو نماز پڑھتے ہیں۔ ابھی نماز پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے، جنہوں نے نماز قائم کر لی ان کے درجات اور بھی اپ گریڈ ہو جاتے ہیں۔ تو نماز قائم کریں۔ آپ کے اور میرے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ نماز کو کتنا پسند فرماتا ہوگا کہ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز اسٹیبلش کریں، نماز پڑھیں، اس کی بارگاہ میں قیام رکوع سجدے کریں۔ جب اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں تو نیت و اخلاص یہ ہو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، تصور اور گمان یہ ہو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں اور اس کی بارگاہ میں قیام رکوع اور سجدے کر رہا ہوں۔ کہہ جائے کہ میں اس کو اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا،
तो मेरा रब तो मुझे देख रहा है, वो करीम रब है, वो तो मुझे देख रहा है, वो जानता भी है, वो सब जानता है। तो ये तसव्वुर और गुमान जिनकी नमाज का हिस्सा बन जाता है, उनकी नमाजें खुदारा आम नहीं रहती, आम नहीं रहती। उनकी नमाजें उनके लिए मेराज बन जाती हैं, मेराज। और मोमिन की मेराज नमाज में है। अपनी नमाज को बेहतर कर लें, नमाज को अपग्रेड कर लें। कैसे? ये तसव्वुर करके कि अच्छा भाई मेरा रब मेरे सामने है, मैं उसकी बारगाह में नमाज पढ़ने लगा हूं, अल्लाह अकबर। जब हाथ बांधे तो यही तसव्वुर कि मैं अपने रब को देख रहा हूं, नहीं मेरा रब मुझे देख रहा है। इधर उधर का ध्यान, ख्याल, कारोबार, बच्चे, बिजनेस, एजुकेशन, ट्रैवल, मुसीबतें, परेशानियां नहीं सोचनी, बस अल्लाह की बारगाह में खड़ा हूं, हर चीज से दस्तबरदार होकर। देखिए कैसा लुत्फ आता है फिर आपकी नमाज ही डिफरेंट हो जाएगी। शायर कहता है जी कि कर्म भी वही करता है और झोली भी वही भरता है। ये बहुत बड़ी हकीकत है, झोली भी भरता है, बहुत बड़ी हकीकत है। जब आप अल्लाह अल्लाह करने लग जाएंगे, जब आप तकवा परहेजगारी इख्तियार कर लेंगे, जब आप नमाज स्टैब्लिश कर लेंगे, कायम कर लेंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहती। खुदारा वो आपकी झोलियां खुशियों से भर देता है, जो वो बड़ा करम करता है। एक खास इत्मीनाने कल्ब, इत्मीनाने ज़हन और इत्मीनाने रूह रहता है इंसान को। खास करम याद रखिएगा, ये पीस ऑफ माइंड एंड हार्ट ऐसे नहीं मिल जाता। बड़े पैसे लोग कमाते हैं, बड़े वेल ऑफ हो जाते हैं, रिच हो जाते हैं, लेकिन ये पीस ऑफ माइंड एंड हार्ट नहीं मिलता, उन्हें नहीं मिलता। अल्लाह फरमाता है कि ये मेरी याद में दिलों का इत्मीनान है। तो उसकी याद कैसे? भाई आप उसका जिक्र करें। उसकी याद कैसे? आप कुरान पढ़ें। उसकी याद कैसे? आप उसकी बारगाह में क़याम, रुकू और सजदे करें। ऐसा कर्म, ऐसा डिजायर किस्म का पीस ऑफ माइंड एंड हार्ट आपको नसीब होगा कि आप खुश हो जाएंगे, तकलीफें नहीं आया करेंगी। आई है तकलीफ, बगैर तकलीफ दिए गुजर गई मुसीबत बला परेशानी आई है, बगैर तंग किए गुजर गई। हाँ ये भी याद रखेगा, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। खुशियां, गम, दुख, सुख, सुकून और राहत, बेचैनी, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन जो अल्लाह की राह में चल पड़ते हैं, जिक्र में, नमाज में, कुरान में, दरूद पाक के पढ़ने में, अल्लाह उनको इत्मीनान बख्श देता है, झोलियां भर देता है खुशियों से। बल्कि उनकी क्या, उनके इर्द गिर्द जो बैठे होते हैं ना, अल्लाह उनकी भी खुशियों से झोलियां भर, जिसका वो नाम लेते रहते हैं, दुआ करते रहते हैं, अल्लाह सबकी झोलियां खुशियों से भर देता है। ठीक है ना? तो उसी से मांगे और सारी खाली झोली जो ना अपनी भर लें। ये बहुत बड़ी हकीकत है भाई। एक बात का खास ख्याल रखना है, किसी को अल्लाह का शरीक नहीं ठहराना। पहली बात, अव्वल बात, सबसे बड़ा और सबसे पहला प्रिंसिपल, किसी को अल्लाह का शरीक नहीं ठहराना। अब चूंकि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, लिहाजा इबादत तो फिर अल्लाह के लिए सिर्फ, और किसी के लिए तो हो नहीं सकती, क्योंकि हमने तो किसी को शरीक ठहराया ही नहीं उसका। अल्लाह की इबादत करें और उसी से मांगें, फिर देखें क्या करम उतरता है। यानी प्रिंसिपल याद रहे, किसी को शरीक नहीं ठहराना, अल्लाह ही की इबादत करनी, फिर उससे मांगना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मांगते हैं। तो जिसकी इबादत करेंगे वो नवाजेगा, वो बेइंतहा नवाजेगा, वो तो बेनियाज है। भाई आपकी जरूरतें तो बहुत छोटी हैं, वो तो बेनियाज है। उसके पास जो खजाने हैं ऐसे हैं, खत्म ही नहीं होते, कम भी नहीं होते। खत्म होने से बड़ी दूर की बात, कम भी नहीं होते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
اور ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے نا، جو کچھ بھی ہے، تو صبح فجر کی 2 سنتیں پڑھ لینا صرف، تو وہ 2 سنتیں زمین و آسمان میں موجود ہر چیز پر بھاری ہیں، یعنی زیادہ قیمتی ہیں، زیادہ افضلیت والی ہیں۔ کمال ہے بھائی۔ ہم کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہم تو نان نفقے کی دوڑ میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم تو امیگریشن اور نیشنلٹیوں کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم تو کاروبار اور جابیں ڈھونڈنے میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم تو پیسے اکٹھے کرنے میں پھنس گئے، ہم تو تکلیف و بیماریوں کے ساتھ ہی کشتی کرنے میں اٹک گئے۔ خدا را اللہ کو وحدہ لا شریک جانیں، اس کی بارگاہ میں قیام و رکوع سجدے کریں، عبادت کریں اور اسی سے مانگیں، ہر چیز دیتا ہے۔ ہاں، وسیلہ اپنے اور میرے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کر دیں کہ یا اللہ اپنے محبوب کے وسیلے سے عطا فرما دیں، اپنے مشائخ، اساتذہ، والدین کا وسیلہ پیش کر دیں کہ یا اللہ میرے مشائخ، یا اللہ میرے اساتذہ، یا اللہ میرے والدین کریمین، ان کے وسیلے سے مجھ پر کرم فرما۔ تو اللہ کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، لیکن مانگے اسی کی بارگاہ سے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، بس اللہ اللہ کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کو پکارتے رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کی مانتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں حاجات پیش کرتے رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اسی کا ذکر کرتے رہیں، بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو یاد کرنا ہی کافی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے اور میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ سورہ توبہ کی آخری آیات میں سے بڑی قیمتی آیات ہے، بلکہ پڑھا کریں گے 7 بار صبح میں اور 7 بار رات میں جب سورج ڈھل جائے مغرب میں۔ اللہ دنیا جہان کے سارے آپ کے معاملات کی کفالت خود لے لیتا ہے۔ حدیث مبارک میں جس کا مفہوم بتا رہا ہوں، 7 بار صبح کو، 7 بار شام کو، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو ابھی میں نے آپ کو حمد باری تعالیٰ سنائے نا جی، اللہ اللہ ہی کریے، بس اللہ اللہ ہی کرتے رہیں، اللہ اللہ ہی کریے۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، توبہ قبول ہو۔ سیدنا آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ، اس بات سے سمجھ جائیے کہ آپ پر کھلنے والے سارے ہی توبہ کے دروازے آپ کے نبی کی بارگاہ سے کھلتے ہیں۔ جب بھی توبہ کرنی ہو حضور کا وسیلہ پیش کریں، جب بھی دعائے حاجت کے لیے ہاتھ اٹھیں حضور کے وسیلہ پیش کریں، درود پاک پڑھ کے دعا مانگا کریں، دعائیں قبول ہوں گی۔ حضور کی بارگاہ سے وسیلہ کی شکل میں اللہ سے مانگا کریں، دعائیں قبول ہوں۔ ایک اصحابی رسول حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی اے اللہ کے نبی، میں جب دعا مانگتا ہوں تو میں اپنی دعا میں کچھ حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں اور باقی دعا مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا کرتے ہو، لیکن اگر درود بڑھا دو تمہارے لیے زیادہ اچھی بات ہے۔ اس نے عرض کی کہ
जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अब ज्यादा दरूद पढ़ा करूंगा, अपनी नमाज का आधा हिस्सा दरूद पढ़ा करूंगा आप पर, और फिर आधा हिस्सा दुआ मांगा करूंगा। आपने फरमाया हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम दरूद और बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। उन्होंने कहा जी हुजूर, मैं अब 3/4 हिस्सा यानी 40 कितना करें 75% अपनी दुआ का हिस्सा मैं दरूद पाक पढ़ा करूंगा, और 25% जो है ना मैं दुआ मांगा करूंगा। 3/4 और 1 हिस्सा दुआ। आपने फरमाया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम और भी बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। उसने कहा जी हुजूर, आका जी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सारी दुआ पर दरूद ही पढ़ता रहूंगा। आपने फरमाया बहुत अच्छी बात है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे सारी ही दुआएं और मामलात अल्लाह अपने जिम्मे ले लेगा। हाय, जरा गौर करें, रब तो सारी मोहब्बतें अपने महबूब पर निछावर किए हुए है, और हमें भी राह दिखा रहा है कि चल भाई माफी मांगनी है मेरे महबूब की। जब तू अपनी जानों पर जुल्म कर ले, मेरे महबूब की बारगाह में आए, वहां आके मुझसे माफी मांग, हजूर तेरी शफात करें, हजूर तेरे लिए तौबा इस्तगफार करें, तू मुझे गफूरुर रहीम पाएगा। दुआएं हैं, हजूर फरमा रहे हैं सारे दरूद पढ़ लिया कर, तेरी सारी चीजें अल्लाह अपने जिम्मे ले लेगा। क्या आलम होगा मोहब्बत का। अल्लाह फरमाता है कि महबूब, अगर आपकी इज्जत को बुलंद करना मकसद ना होता तो मैं ये कायनात ही नहीं बनाता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब्बे जुल जलाल मालिकुल कुद्दूस, हमारी हाजिरी अपनी पाक बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। अल्लाह, बार बार आ जाते हैं मांगने के लिए तेरी बारगाह से, कभी बहाने से, कभी जिक्र कर रहे थे, कभी बहाने से कि हम नमाज पढ़ चुके हैं, कभी बहाने से कि किसी ने दुआ के लिए कह दिया, बस बार बार तेरी बारगाह में आ जाते हैं, अपने हाथों को फैलाकर, झोलियां पसार कर, मंगते बनकर तेरी बारगाह से मांगते हैं। अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं, अपने महबूब के सदके वसीले से अता फरमा दे, हमारी झोलियां खुशियों से भर दे। अल्लाह, हमें दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा दे, दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमा दे। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर करके खुशहालियां अता फरमा दे। जो बीमार हैं उनकी बीमारियों को दूर करके शफाएं अता फरमा के या अल्लाह उन पर अपना करम अता फरमा दे। या अल्लाह, जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्तियां दूर फरमा कर उन पर करम कर दे। जो बे औलाद हैं उन्हें औलादों से नवाज कर अल्लाह उन पर करम कर दे। अल्लाह, जिस किस्म की भी किसी की हाजत है, हमारे साथी हैं, मोहब्बत वाले हैं, राब्ते में हैं, महफिलों में आते हैं, अल्लाह सबकी हाजात को पूरा फरमा दे। तू मुसब्बिबुल असबाब है, सारे सबब तेरे पास हैं। या अल्लाह, तू आलिमुल गैब है, सारे इल्म तुझे हैं। हमारे हक में जो बेहतर है अता फरमा दे, जो मांगा वो भी अता फरमा दे, जो अब आइंदा आने वाले वक्त में मांगेंगे वो भी अता फरमा देना। हमारे मशाइख असातिज़ा वालिदैन ने जो हमारे लिए मांगा वो भी अता फरमा दे। अल्लाह, हमने अपनी औकात के मुताबिक मांगा, तंग झोली, छोटी सोच, छोटी डिमांड मांगी, अल्लाह तो अपनी शान के लायक बड़ा अता फरमा दे। दीन और दुनिया की भलाई, दुनिया व आखिरत की कामयाबी, दीन इस्लाम की समझ बूझ, अपना कुर्ब, अपने महबूब का इश्क व मोहब्बत, दीन पर इस्तकामत, अल्लाह दुनिया व आखिरत अच्छी फरमा दे, दुनिया व आखिरत की आफियत अता फरमा दे। जिल्लत व ख्वारी, रिसवाई और परेशानियों से हमें बचाना, मुश्किलों, तकलीफों, परेशानियों से, बीमारियों से हमें बचाना, सख्तियों, तंगियों, बंदिशों और सजाओं से हमें बचाना। अल्लाह, रहम की दरखास्त है, अपने महबूब के वसीला से कबूल फरमा ले, हम पर रहम फरमा, हमारी औलादों नस्लों पर रहम फरमा, कुल उम्मत मुसलमान पर रहम फरमा, आलम इस्लाम पर रहम फरमा। अल्लाह, जिन्होंने भी मोहब्बत की, अदब किया, राब्ता किया, खिदमत की,
दुआओं के लिए कहा, जिनका हम पर हक है अल्लाह हमारी तमाम दुआएं उनके हक में भी कबूल व मकबूल फरमा। बच्चे बच्चियों के नसीब जोड़ मुकद्दर अच्छे फरमा या रब्बुल आलमीन। जो बच्चे हसूल इल्म में लगे हुए हैं उन्हें दीन और दुनिया के बेहतरीन अलूम अता फरमा। जो जॉब नौकरी कारोबार में हैं अल्लाह उनको वाफर और कुशादा रिज़्क़ अता फरमा, तैयब रिज़्क़ अता फरमा। या अल्लाह जो हज और उम्रे की नीयत किए बैठे हैं अल्लाह उनके लिए असबाब अता फरमा दे। जो हज उम्रे कर चुके अल्लाह उनके कबूल फरमाते हुए उन्हें दीन इस्लाम पर इस्तकामत अता फरमा दे। या अल्लाह हम सब को अपना कुर्ब अता फरमा, हम सब को अपने जिक्र की हलावत अता फरमा, ताकत अता फरमा, तौफीक अता फरमा कि हम जिक्र और फिक्र में मशगूल रहें। अल्लाह तेरी बातें करें, तेरे महबूब की बातें करें, तारीफ करें। या अल्लाह तू तो बेनियाज है, किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। ये तो हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरा जिक्र करते हैं, तेरी सना करते हैं। या अल्लाह इसलिए कि तू हम पर अपना करम अता फरमा दे। या अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल फरमा, हमारा ये मिल बैठना कबूल फरमा, मेरी और मेरे साथियों की हाजिरी कबूल फरमाते हुए हमारी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। इलाही अंत मकसूदना व रिदा का मतलूबना आतिना मुहब्बत ज़ातिका व मारफता सिफातिक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। आप सबको आज की महफिल बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। ये थोड़ा सा अंदाज मुख्तलिफ करना या होना, इसका एक रीज़न था। ऐसे ही मेरे दिल में आया कि थोड़ी सी बातें आपसे महफिल से हट के भी हो जाएं। ज़रूरी नहीं है कि तालीमात करते हुए एक लंबा सा लेक्चर दिया जाए। तो मुख्तसर सी बातें, शॉर्ट बातें, छोटी छोटी पैगाम आपको डिलीवर करने की कोशिश किया है। अल्लाह मेरा बोलना, मेरा पैगाम डिलीवर करना, आपका सुनना, अमल करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें तौफीक अता फरमाए। बेशक सब तौफीकें उसी के पास हैं। आइंदा वीक तक लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।